اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. النهارده هندرس applications of proportional in the circle. definition بيقول لي power of the point A with respect to the circle M whose radius R is the real number denoted by the symbol P of A with respect to M, where P of A with respect to M equals AM to the power 2 minus R square. يبقى الرول بتاعت الباور اللي قدامنا دي هي AM all to the power 2 minus R square. مين هي ال AM؟ هي distance between ال point and the center، وال R اللي هو الراديوس. طيب ايه الفانكشن او الوظيفة بتاعت الباور؟ حسب الريزلت بتاعت الباور، لو كان greater than 0 فمعنى كده ان ال A outside the circle، ولو كان equals 0 معنى كده ان ال A on the circle، ولو كان smaller than 0 فمعنى كده ان ال A inside the circle. يبقى تاني الباور دوت حسب الريزلت بقدر اعرف ال position of the point A with respect to the circle M. طيب البروبلم اللي قدامنا ديت بتقول لي determine the position of each of the following points A, B and C with respect to the circle M in which its radius equals 5 centimeter if power of A with respect to M equals 11, power of B with respect to M equals 0, power of C with respect to M equals negative 16. يبقى الأول أحدد البوزيشن بتاع البوينتس A, B and C. بعد كده then calculate the distance between each point and the center of the circle. طيب as a first لو احنا مسكنا البوينت الأولانية عندنا اللي هي A. طب احنا عندنا الباور of A with respect to M equals 11 دوت result bigger than 0 positive. يبقى عندي ال A outside the circle. طيب حسب الرول ان power of A with respect to M equals A M all to the power 2 minus R square. هنعمل substitution، هيبقى 11 equals AM all power 2 ديت unknown احنا عايزينها minus ال R square، ال R مديها لي 5، فبالتالي ال AM power 2 negative 25 is 11. طبعا negative 25 to the other side يبقى ال AM to the power 2 equals 11 plus 25 اللي هي 36. therefore AM equals positive or negative root 36 يعني equals positive or negative 6. طبعا ال AM ده distance يعني هيبقى positive، يبقى ال AM equals 6. يبقى كده جبنا ال distance between the point A and the center M. طيب بالنسبة ل number 2 اللي هو ال power of B بقى بزيرو with respect to center M، فمعنى كده اللي احنا عندنا ال B belongs to the circle أو on the circle. طيب عشان أحدد ال BM هنكتب الرول بتاعت الباور. طبعا الباور of B with respect to M equals BM all to the power 2 minus R square. هنعمل substitution يبقى 0 equals BM all to the power 2 minus ال 5 power 2. طبعا يبقى ال BM power 2 equals 25، فبالتالي ال BM هناخد ال positive square root عشان دي distance هيبقى 5 unit of length أو 5 سنتيمتر. البارت C
اللي هو الباور of C with respect to M بنيجاتيف 16. طبعا smaller than 0 الباور، فبالتالي C inside the circle. هنجيب الديستانس، هنكتب الرول power of C with respect to M equals CM all bar 2 negative R to the bar 2، يبقى negative 16 equals CM all bar 2 negative 25، يبقى negative 25 to the other side، يبقى CM all bar 2 equals negative 16 positive 25 اللي هي 9. وهناخد البوزيتيف سكوير روت، يبقى CM equals root 9 equals 3. يبقى هنقول مرة أخيرة إن عن طريق الريزلت بتاعة الباور، نرجع تاني، عن طريق الريزلت بتاعة الباور أقدر أحدد البوزيشن of the point with respect to the circle. لو كان الباور greater than 0 يبقى ال A outside the circle، لو equals 0 يبقى ال A on the circle، لو smaller than 0 يبقى ال A inside the circle. remark دي بتقولي إن length of the tangent drawn from the point A to the circle M is the root power of A with respect to M. الرول دي في غاية الأهمية. طيب احنا هنعملها بروف سريع جدا. احنا عارفين من شوية ان الباور of A with respect to M given by the relation AM all power 2 minus R power 2. طيب لو نرجع بطفولتنا لورا ايام ال difference between two squares هنعمل factorization two brackets AM negative R AM positive R. rule الفيرست ورول السكند نحطهم في براكتس، مرة بوزيتيف ومرة نيجاتيف. طيب نيجي نبص كده على الفيجر اللي قدامنا. بصوا كده لحظة بالهايلايتر. AM اللي هي الديستنس من A ل M ماينس R، يعني حضرتك هنشيل منها الجزء ده، يبقى الجزء اللي هو AM هنحذف منه الR، هيتبقى لك AB، يبقى أول براكت هيديني AB. طيب بالنسبة لبراكت نمبر 2 نعمل بس إريز للهايلايتر دوت. براكت نمبر 2 بيقول لي AM بلس R. طب ما هو يدينا ال AC كتوتال، يبقى برضو second bracket هيبقى AC مكانه. يبقى وصلنا ان ال power of A with respect to M equals AB times AC. طيب لو عملنا تاني، بصينا على الفيجر تاني وقلنا احنا وصلنا ان بعمل AB times AC. طب ما هي دي رول كنا واخدينها قبل كده اللي هي البار 2 للتانجنت، فبالتالي الرايت هاند سايد دوت اللي هو عبارة عن ال AD بار 2، يبقى therefore ال AD to the power 2 equals ال power of A with respect to M. طبعا هناخد البوزيتيف سكوير روت، فبالتالي ال AD اللي هو length of the tangent from the point A to the circle equals البوزيتيف سكوير روت لل power of A with respect to M، ودي الريمارك بتقولي عليها. طيب remark number 2 بتقول ان if the point A lies inside the circle M يبقى ال power of A with respect to M equals negative AB times AR. هنعمل proof للرول دي ازاي؟ طبعا احنا عندنا الرول بتاعت الباور
of A with respect to M equals AM to the power 2 minus R square. هنعمل برضو الفاكتورايزيشن بتاعنا difference between two squares يبقى AM difference R في AM plus R. ايه رأيك ناخد من الفيرست براكت نيجاتيف كومن، هيتبقى لي R جوه البراكت ماينس ال AM تايمز ال AM plus R. تعال بقى على الفيجر بتاعك R minus AM، طب ما هيديني ال AB. طيب AM بقى plus R، طب ما هيديني ال AC. فبالتالي ال power of A with respect to M أصبح negative AB times AC، ده في حالة إن ال A تكون inside the circle. Example بيقول هنا the radius of the circle M equals 31 centimeter. The point A lies at 23 centimeter distance from its center. Draw the chord BC where A belongs to BC and AB equals 3 times AC. Calculate the length of the chord BC with a distance between the chord BC and its center. لو بصينا في الفيجر اللي قدامنا دوت، هو مديني circle M وفيها chord BC وفي point belongs to the chord BC، بيديني الراديوس بتاع السيركل ب 31 سنتيمتر ومديني الديستانس between البوينت A والسنتر ب 23 سنتيمتر. يعني هو مديني ال AM ب 23 ومديني ال R equals 31 سنتيمتر. طيب أنا لو جبت ال power of A with respect to M أنا عارف إن هو AM to the power 2 minus ال R square، هنعمل substitution يبقى 23 all power 2 minus 31 power 2. طبعا by using calculator هنلاقي إن الريزلت بتاعتنا تحسبها كده معايا أو ممكن نخلي حساباتها للآخر. يبقى جبنا ال power 23 all power 2 minus 31 power 2. طيب ما ننساش ان ال power برضو of A with respect to M لما تكون ال point inside the circle equals negative AB times AC. طبعا equation 1 و equation 2 هما نفس الشيء اللي هو الباور هنخليهم equals، فبالتالي من ال two equations دول يبقى انا عرفت اني negative AB times AC هي اللي بتساوي 23 power 2 minus 31 power 2. طيب في relation هو مديها لي في البروبلم ان ال AB 3 او 3 times ال AC، فانا هحاول اعمل substitution، هنشيل ال AB ونحط 3AC يبقى negative 3AC times AC equals 23 power 2 minus 31 power 2. طيب اللي هي equals negative 432 يبقى هنكتب negative 432. طيب هنعمل divided negative 3 يبقى ال AC to the power 2 equals negative 432 divided by negative 3. هنلاقي ان الريزلت بتاعتنا هتبقى 144. هناخد البوزيتيف سكوير روت يبقى ال AC equals بوزيتيف 144 اللي هي 12 سنتيمتر. يبقى احنا دلوقتي عندنا ال AC أصبح
12 سنتيمتر، وما ننساش ان ال AB 3 times ال AC يعني هيطلع 36 سنتيمتر. فبالتالي البي سي ككل بقى هيبقى 12 بلس 36 يعني equals 48 سنتيمتر. وبكده جبنا ال required number 1. بالنسبة لل required number 2 هو عايز ال length of أو ال distance between السنتر والكورد بي سي. طبعا احنا هنا عندنا الكورد بي سي ككل طلع ب 48، واحنا واخدين من بريب 3 رول مهمة جدا بتقول ان ال perpendicular from the center to the chord bisect the chord. يعني اقدر اقول ان ال VD equals ال DC equals احنا مطلعينها كلها 48 divided 2 يعني 24 سنتيمتر. طيب هنركز بقى على الفيجر. احنا هنعتبر دلوقتي ان البي دي ب 24 اهي، وانت عندك ايه الراديوس من الاول خالص من الجيفن equals 31 سنتيمتر. فبالتالي اقدر لو انا اشتغلت في التريانجل ام دي بي هقول ان الام دي هنطبق طبعا بايثاغورس equals root 31 to the power 2 minus 24 to the power 2. طبعا by using a calculator هتطلع root 385 اللي هي approximately 19.6 سنتيمتر. الريماركس اللي قدامنا ديت احنا درسناها في بريب 3. اول ريمارك في الفيجر اللي قدامنا بتقول لو في chord AB cut another chord CD and the intersection point in the circle, then measure angle AEC equals half measure the opposite arc AC plus الارك BD اللي هو ايه in the other side from it، يعني في الايه في ظهرها. يبقى هنقول measure angle AEC equals half measure arc AC plus measure arc BD. طب لو حصل بقى ان التو chords الريز بتاعتهم intersect outside the circle at the point E. طيب measure angle E دي بقى اجيبها ازاي؟ بيقول لي ان هي half measure الارك AC minus measure arc BD. طيب ايه الجديد؟ في secondary one بقى هنتعامل لو في واحد من الاتنين chord والتاني tangent. يعني زي ما شايفين في الفيجر اللي قدامنا ديت ادي CD دي نفسه chord وال AB tangent، وفي intersection between DC ray and a tangent AB at point A، وانا عايز اجيب measure angle A. يبقى برضو measure angle A half measure الارك BD minus الارك BC قريبة من بتاعت بريب 3. وبرضو لو عندي بقى two tangents مش chord وتانجنت، لا هما two tangents، فبرضو measure الانجل DC measure angle A هتبقى equals half measure الارك CXB minus الارك BC. طيب هناخد problem على الكلام دوت. هنا في الاكزامبل دوت في الفيجر اللي قدامنا بيقول لي عندنا circle M وراسم CD دوت diameter و AB tangent والray DC cut the tangent at the point A such that measure angle A equals 30 degrees، ومديني الارك BC الميجر بتاعه 3x degrees. ده الارك اللي هو ال VD. نوضح بس حروفنا عشان تبقى باينة قصادنا. كده وضحنا الليترز بتاعتنا. طيب احنا من الرول اللي خدناها من شوية عارفين ان ميجر الانجل A equals
half measure arc BD minus measure arc BC. هنعمل substitution يبقى 30 degrees equals half measure arc BD هو مدولي ب 3x degrees minus measure arc BC. كده الايكويشن ديت فيها two unknowns. هنودي الأول الهاف to the other side ب divided يبقى عندي 3x minus measure الارك BC equals 60 degrees. دي equation number 1. طب في معلومة مهمة جدا، انت عندك CD is a diameter، فبالتالي measure الارك CVD اللي هو يعتبر half circle equals المفروض 180 degrees لان السيركل ككل ب 360. طيب السي في دي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن measure arc CB plus measure arc BD اللي هو 3x. المفروض الانسر بتاعنا 180 degrees. يبقى هنعيد تاني measure arc CB plus 3x تدي 180 degrees. دي equation number 2. لو عملت adding ما بين equation number 1 و equation number 2 هنلاقي ان 6x equals 240. فبالتالي اقدر اجيب الاكس نفسها، هعمل divided 6 يبقى 240 divided by 6 تديني 40. فبالتالي عندي انا دلوقتي الاكس اللي هو محتاجها ب 40 degrees. هنا في البروبلم ديت عندي two tangents to the circle from point A ومديني measure angle A ب y degrees والminor arc BC ب 140 والA والmeasure arc BC ب 3x plus 10. Find the values of x and y. أنا عارف إن measure angle A equals half الميجر arc BC اللي هو 3x plus 10 minus الماينور arc BC اللي هو 140. يعني half 3x negative 130 يديني ميجر انجل A. يعني انا عندي لو عملت باي 2 بقى واعمل substitution عن A ب y يبقى ال 2y equals 3x negative 130. يبقى 3x negative 2y equals 130 ودي تعتبر عندي equation number 1. طيب ما ننساش ان السيركل ككل الميجر بتاعها ب 360. يبقى انا اقدر اقول ان 3x plus 10 plus 140 المفروض كل دوت يدي 360. فبالتالي اقدر اقول ان 3x equals 360 minus 150 يعني 210. فبالتالي الاكس equals 210 over 3 اللي هي 70. دي equation number 1. جبنا الاكس ب 70. فبالتالي لو عايز بقى اجيب الواي انا عندي ان 2y equals 3x minus 130 يعني 2y equals 3 by 70 minus 130 اللي هي تدي كام بالكالكوليتر 210 minus 130
equals 80. فبالتالي ال 2y equals 80 هعمل divided 2 يبقى ال y عندي equals 80 over 2 اللي هي ب 40. يبقى كده جبنا ال two values of x and y. ال x ب 70 وال y ب 40. في البروبلم اللي قدامنا بيقول لي choose the correct answer in the opposite figure theta equals ومديني اختياراتي. طيب انا عندي measure ECD ب 150. فمنتهى السهولة اقدر اقول ان measure ECB اللي هي السبلمنتري بتاعتها هتبقى ب 30. يبقى نكتب على الفيجر الانجل ديت ب 30. يبقى اقول له هنا since ان measure angle ECD equals 150 degrees يبقى therefore measure angle ECB اللي هي السبلمنتري بتاعتها equals 180 minus 150 equals 30 degrees. طيب لو بصينا في الفيجر انا عارف اني measure ECB equals half measure arc AE minus measure arc EB. طيب نعمل substitution. هنشيل measure angle ECB ونكتب 30 equals half measure arc AE minus measure arc EB. هنعمل باي 2 للإيكويجن عشان نتخلص من الهاف. يبقى في الآخر طلع لي إن measure arc AE minus measure الارك AB equals 60 degrees. دي الفيرست equation اللي عندي. طيب انت واخد بالك ان AB is a diameter. فمعنى كده ايه بقى؟ معنى كده ان measure الارك AEB ب 180. يعني measure الارك AE plus measure الارك EB equals 180. دي equation 2. لو عملنا adding 1 and 2 فبالتالي twice measure الارك AE equals 240. يبقى measure arc AE هعمل divided by 2 is 120. واحنا عارفين بقى ان الثيتا الميجر بتاعها half measure opposite arc AE. فبالتالي الثيتا عندي هتبقى half by 120 equals 60 degrees. فبالتالي الاختيار بتاعي هيبقى D. طيب number 2 بيقول لي in the opposite figure chord AE equals chord AB و BC is a diameter و measure angle D equals 21 degrees. find measure angle A. البروبلم ديت فيها شغل شوية. احنا عارفين من prep 3 if we have two equal chords then the opposite arcs are equals in measure. يعني انا عندي الكورد AB equals الكورد AE. يبقى هستفيد من كده ان measure arc AB equals measure arc AE اللي انا ممكن اخلي كل واحد منهم مثلا على الفيجر اللي نفرضه بإكس الميجر بتاعه بإكس وبالمرة الإي سي الميجر بتاعه خليه باي. تمام. طيب نيجي بقى للأنجل دي. احنا عارفين ان ميجر أنجل دي half open bracket measure arc AB minus measure arc EC.
يعني لو عملنا substitution بسيط هنلاقي ان 21 equals half measure arc AB اللي هو x وميجر EC لسه فاردين بواي. هنعمل باي 2 عشان ننظف الايكويشن بتاعتنا، يبقى x negative y equals 42 ودي الايكويشن نمبر 1. طيب للي واخد باله انا عندي البي سي is called a diameter، تمام؟ اكيد الميجر بتاعه اللي هو مثلا بي اي سي 180، فيبقى x plus x plus y 180. يعني اقدر اقول ان 2x plus y equals 180 degrees. دي equation number 2. لو عملت equation 1 plus 2 هلاقي ان 3x equals 222. طيب لو عملت divided 3 يبقى ال x equals 74. طيب دي equation number 3. حاجة اقول له كده from 3 in مثلا 1 اسهل لي، يبقى 74 minus ال y equals 42. فبالتالي اقدر اقول ان ال y equals 74 minus 42 يبقى ال y equals 32 degrees. يبقى انا عندي ال x ب 74 وال y equals 32 degrees. طب نرجع بقى لموضوعنا، هو عايز مين؟ هو عايز ميجر انجل A. ميجر انجل A دي في ترينجل اي بي دي. طب ما انا هحاول اجيب ميجر B الاول. هقول له كده ان ميجر انجل B هي هاف الاوبوزيت ارك اللي هو A E C، يعني هاف x plus y. يعني هتطلع by using calculator half times 74 plus 32 يعني 53 degrees. فبالتالي اقدر اقول بقى measure angle D equals 180 minus open bracket 21 plus 53. هلاقي ان الانسر بتاعي 106 degrees اللي هي الاختيار C بتاعنا. طيب number 3 بيقول لي if M is a circle of radius length 3 centimeters و A is a point lies in its plane where M equals 4 then power of A with respect to M equals. دي problem مباشرة جدا. هقول له كده ان power of A with respect to M equals AM or to the power 2 minus R square. طبعا هو مدينا ال MA او ال AM 4 يبقى 4 square minus والراديوس 3. هنعمل حساباتنا 16 minus 9 هتدي 7. يبقى الاختيار بتاعنا C. طيب problem اللي بعدها نفس النمط برضو عايز ال power of B with respect to N ومديني ال NB ومديني المرة دي الدايمتر. يعني هي هيبقى فيها بس شغل بسيط جدا ان انا عندي given الدايمتر، فبالتالي اقدر اجيب ان الراديوس equals الدايمتر over 2 يعني 16 over 2 فهيديني ال 8. وبنفس النمط هقول له ان ال power of B with respect to N equals ال BN all power 2 minus ال R square. ال BN مديها لي ب 5 والR ب 8 احنا لسه جايبينها. نحسب حساباتنا هنلاقيها نيجاتيف 39 يبقى الاختيار بتاعي B. problem اللي بعدها بيقول لي if the power of the point with respect to the circle M equals negative 625 the distance between this point and the center 15 then the diameter equals. يعني هو مدينا الباور ومدينا الديستانس وعايز الدايمتر، ومش هقدر اجيب الدايمتر غير لما اعرف الراديوس. طيب احنا عارفين ان الباور equals
الديستنس سكوير ماينس الار سكوير. هنعمل substitution. الباور هو نيجاتيف 625 equals الديستنس اللي هو مديهالي كانت 15 باور 2 ماينس الار سكوير. هنحرك الايكويشن النيجاتيف ار سكوير تو ذا اذر سايد، هنبدلها مع النيجاتيف 625 يبقى 15 سكوير بلس 625. طبعا by using calculator هتبقى ب 850. هعمل الروت يبقى ال R equals square root 850 اللي هو هيطلع ب 5 root 34. يبقى الدايمتر بتاعي هعمل باي 2 تطلع 10 روت 34. طبعا الاختيار بتاعي هيبقى دي. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل.